میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی بسم اللہ. کیا دوبارہ شروع کروں؟ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیجیے بسم اللہ کیجیے. جی شجاع بھائی بسم اللہ کیجیے. شجاع بھائی اقبال بھائی دیکھیں. شجاع بھائی بزی ٹیلی ویژن کی جانب سے ولادت امام صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کروں؟ اچھا صحیح. شاہ صاحب ڈاکٹر نقیم نقوی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ میرا الرحمن سلام. الرحیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. بزی ٹی وی سے آپ کا میزبان اقبال حیدردین آپ سے مخاطب ہے اور سلام عرض کرتا ہے. رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. جو مقدس مہینہ ہے جسے خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا. اس مہینے کی 15 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فاتح خیبر کے پھول، حضرت امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. خزاں کے دور میں فصل بہار دیکھیں گے، گلوں کا روپ چمن پر نکھار دیکھیں گے. کھلا ہے باغ علی میں جو گل امامت کا، نبی کے دوش پہ اس کی بہار دیکھیں گے. بزی ٹی وی نے آج اسی کی مناسبت سے ایک عظیم الشان جشن امام حسن علیہ السلام کا انعقاد کیا ہے، جس میں دنیا علم و ادب، شعر و سخن کی ممتاز شخصیات شرکت کر رہی ہیں. جناب عارف امام امریکہ، جناب مصدق لکھانی آسٹریلیا، جناب مولانا بلال کاظمی انڈیا، جناب سید اقبال حیدر جرمنی، جناب ڈاکٹر جاوید منظر پاکستان، جناب ظفر عباس ظفر کینیڈا، جناب ڈاکٹر ندیم نقوی پاکستان، جناب کاشف حیدر امریکہ اور جناب سہیل شاہ پاکستان. آج کی اس بزم میں میرے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شجاع عباس ایڈوکیٹ صاحب جی. یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور محافل و مجالس کی اکثر و بیشتر نظامت کرتے رہتے ہیں. جی شاہ بھائی السلام علیکم. میرے سال میں جو ہے پاکستان موجود محترم اور وہ ساتھی جس کا سفر 30 سال سے پہلے وہ شعر و ادب میں آئے اور آہستہ آہستہ ہونے تمام عدالت اور تمام ترجیحوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جہاں بھی ذکر ہوتے ہیں حوالہ اچھا لگتا ہے، اس کے بعد کہنے والا اچھا لگتا ہے. تو ایسا ہی بڑا معتبر نام ہے جناب سہیل شاہ صاحب. پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک اسی طرح پسند کیے جاتے ہیں. اس طرح یہ ذکر ہر ایک کا گھر آنگن ہے، اسی طرح اس کے پڑھنے والے بھی اسی انداز میں ان دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت اور شاعر جناب سہیل شاہ سے کہ بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں اپنی خوبصورت منقبت پیش کریں تاکہ اس پروگرام کی ایک انتہائی جو بہت دیر سے اس بات کا انتظار تھا اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوں دنیا میں. تو میں گزارش کر رہا ہوں جناب سہیل شاہ سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں اور آج کی برکتوں والی رات ہے اس میں اپنی عبادت کا طریقہ ہے وہ واقع. السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شاعر اہل بیت سید سہیل شاہ
حاضر خدمت ہوں کیونکہ آج میری والدہ محترمہ کی طبیعت بہت زیادہ جو ہے وہ رات میں ہے، وہ ہاسپٹلائز ہے۔ میں نے معذرت کی تھی باقر بھائی سے کہ آج میں حاضر نہیں ہو سکوں، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور بس میں بہت شکر گزار ہوں باقر زیدی بھائی کا، جنہوں نے اس عبادت میں مجھے شریک فرمایا، اور تمام اتنے معتبر اور معزز علماء کرام کی موجودگی میں جناب ڈاکٹر منظر صاحب، جناب ڈاکٹر کاشف حیدر صاحب، اور آ رہی ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جناب ایسے شو کریں گے سب میں۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، بسم اللہ۔ آ رہی ہے سہیل شاہ صاحب، آ رہی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اور پاکستان کے دو شہداء اکرام جناب ریحان اعظمی اور جناب گوہر جاجوی، اور جہاں جہاں بھی جو عزادار اور جو شعراء جو علیل ہیں، ان سب کی صحت کے لیے دعا فرمائیے۔ اور خدا بندہ میں اپنی طرف سے بس مختصراً حاضری لگا کر میں اجازت چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ حاضر ہوں گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ بسم اللہ۔ مجھے شریک فرمایا۔ میں 2 اشعار پیش کرتا ہوں حضور۔ آتا حضور آتا۔ خدائے صبر شہ مشرقین لکھا ہے، واہ، خدائے صبر شہ مشرقین لکھا ہے، جلال فاتح بدر و حنین لکھا ہے، بھائی بہت خدائے صبر شہ مشرقین لکھا ہے، جلال فاتح بدر و حنین لکھا ہے، ہوائیں روز یہی دیکھنے کو آتی ہیں، ہوائیں روز یہی دیکھنے کو آتی ہیں، میرے چراغ کی لو پر حسین لکھا ہے، واہ واہ واہ، میرے چراغ کیا کی کہنے لو پر کیا حسین لکھا ہے، میرے چراغ کی لو پر حسین لکھا ہے۔ واہ، بس 2-3 اشعار میں مد حاضر میں جشن امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں حضور۔ خدا کی عزت و توقیر شبر، خدا کی عزت و توقیر شبر، شریک آیہ تطہیر شبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، خدا سبحان کی اللہ۔ عزت و توقیر شبر، شریک آیہ تطہیر شبر، ارادہ تھا لکھوں اس میں محمد، کیا کہنے، کیا ارادہ کہنے۔ تھا لکھوں اس میں محمد، قلم نے کر دیا تحریر شبر، واہ اچھا ہے بات۔ واہ واہ، ارادہ تھا لکھوں اس میں محمد، قلم نے کر قلم نے دیا تحریر شبر، قلم نے کر دیا بہت اچھا۔ تحریر شبر، گلے بھی کٹ گئے خون بھی نہ نکلا، اوہ، گلے بھی کٹ گئے خون بھی نہ نکلا، قلم تھا یا تیری شمشیر شبر، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اب آپ گلے بھی کٹ گئے خون بھی نہ نکلا، قلم تھا قلم تھا یا تیری شمشیر شبر، میرا کیا دل کہنے، کیا کہنے۔ کھٹکھٹاتا ہی رہے گا، میرا دل کھٹکھٹاتا ہی رہے گا، تیری درگاہ کی زنجیر شبر، اچھا ہے میرا بھائی بابا۔ دل کھٹکھٹاتا ہی رہے گا، تیری درگاہ کی زنجیر شبر، تیری درگاہ کی زنجیر شبر، جنازے پر جو تیرے چل رہے ہیں، جنازے پر جو تیرے چل رہے ہیں، وہ ہیں بغض علی کے تیر شبر، جنازے پر جو تیرے چل رہے ہیں، وہ ہیں بغض علی کے
पीर शब्बर तेरे दस्ते मुबारक से हुई है, तेरे दस्ते मुबारक से हुई है। इमारत अमन की इमारत अमन की तामीर शब्बर जमाने की सुहेल अपनी है मर्जी, वाह 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 वाह। जमाने की सुहेल अपनी है मर्जी, जमाने की सुहेल अपनी है मर्जी, है अपने कारिमा के मीर शब्बर, क्या खुदा की इज्जतो तौफीक शब्बर, शरीके आये ततही शब्बर, मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले। जनाब सुनील शाह खूबसूरत कलाम अता फरमा रहे थे, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब इकबाल नदीम साहब से, वो जिन साहब को और जिन शायर को पेश करना चाहें, तो यूँ हमारा उनसे तय था कि कराची से इब्तिदा करें और उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे साथी हकीकत के फूल इशावर करना चाहेंगे वो अपने अपने वक्त पर आकर पढ़ते रहेंगे और इस इबादत को हम जारी रखें। जनाब इकबाल हैदर नदीम से गुजारिश करूँगा कि वो जनाब काशिफ हैदर को पढ़वाएंगे, जिस पर भी मुतरक़ात और सब अगर आ चुके हैं तो उनको पढ़वाया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा जनाब इकबाल हैदर नदीम से कि वो जो भी शायर उनके पास अवेलेबल होने मेरे पढ़ना है। अब शुरू से कर रहे हैं, हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं शुरू से। इकबाल भाई बिस्मिल्लाह। कोई पढ़ Only रहा है? the host can see. अब काशिफ आ हैदर गए, से आप आ गए। काशिफ भाई तो थी You are in छोटा the भाई show. क्या मैंने ये पढ़ना है? आप पा रहे हैं। ये आपकी जी मैं शक्ल आ रही है। मैं पेश कर देता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ। तमाम सीनियर इकबाल भाई, शोरा मैं पढ़ हिले लूँ नहीं, ना? बार बार तो निकल जाएगा। इकबाल भाई, एक ही जगह रखें अपनी शक्ल। हमारी आवाज आ रही है? जी नदीम भाई आ रही है, मैं पढ़ देता हूँ सरकार। क्योंकि काशिफ भाई ने मैं कहा था आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद मांगा वाले था मोहम्मद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। करूंगा मौदबाना गुजारिश दूसरे करूंगा देखें, क्योंकि और काशिफ उसके भाई बाद बहुत एक इंतजार मनकबत कर रहे हैं, पेश करूंगा इमाम वो हसन इस के हवाले से। कलाम हमारी समातों तक पेश करें जनाब काशिफ हैदर। हसन का जो है मुहिब बस उसी से मिलता है, हसन का जो है मुहिब बस उसी से मिलता है, नदीम वरना कहाँ कब किसी से मिलता है। वाह। हसन का जो है मुहिब बस उसी से मिलता है, क्या नदीम कहने, वरना कहाँ
कब किसी से मिलता है और मुकस्सरीन से मिलना पड़े उसे जो कभी, मुकस्सरीन से मिलना पड़े उसे जो कभी, बहुत गुरूर बड़ी बेरुखी से मिलता है। वाह, बहुत गुरूर बड़ी बहुत अच्छा है, बेरुखी से मिलता है। बहुत अच्छा है, बहुत खूब। जी इकबाल भाई और काशिफ भाई देखिए कि एक नई रदीफ है बिल्कुल, और उसमें जनाब अता हो कहने की कोशिश की है। आप लोग समाअत फरमाएं, देखिए अता हो। सलवात पढ़ दिए एक दफा बाद में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। इस सलवात पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है कि आदमी को इल्म होता है कि जो सामीन जो सुनने वाले हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है। माशाअल्लाह। हसन का हुस्ने अमल मरहबा, क्या कहने। वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हसन का हुस्ने अमल मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं है ऐसा कोई दूसरा, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मुसद्दिक भाई भी आ गए हैं सामने, मुसद्दिक भाई की ज़ियारत हो रही है। पहले तो सलाम मुसद्दिक भाई की खिदमत में और फिर आगे पेश करता हूँ। नहीं है ऐसा कोई दूसरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काशिफ भाई शेर देखिए आप। नबी की फहम फरासत का आईना है हसन, हर एक आन ये सबको बता रहा है हसन, हर एक आन ये सबको बता रहा है हसन, दिए से जलता है कैसे दिया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। भाई की खिदमत में भी सलाम क्या कहना, वाह वाह वाह, और आगे शेर पेश करता हूँ। हसन हुसैन की अजमत जी इससे बढ़ के कोई, के इनके वास्ते नाका बने हैं मेरे नबी, के इनके वास्ते नाका बने हैं मेरे नबी, है जिसने देखा उसी ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, का हुस्ने अमल मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं आ रही आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सनाए आलिम कुरान की गवाही है, हर एक मुकाम पे आयत उतर के आई है, सुभान अल्लाह, मुकाम पे आयत उतर के आई है इन्नमा तो कहीं हल अता, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हसन का हुस्ने अमल मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर जो आएंगे महशर में अहले बैत मुझे, करूंगा मस्जिद में आकर
मैं शुक्र के सजदे करूँगा वजद में आकर, मैं शुक्र के सजदे कहूँगा हश्र में पेश खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नदीम नकवी हसन मुजतबा का है ये करम, कि उनकी शान में हरदम रवा है मेरा कलम, कि उनकी शान में हरदम रवा है मेरा कलम। है मुझ पे खास ये उनकी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है ऐसा कोई दूसरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन का हुस्ने अमल मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बहुत अच्छे डॉक्टर नदीर साहब, बहुत खूब, माशाल्लाह। वाह वाह। वाह। तो अकबाल भाई की आवाज नहीं आ रही है। जी आई आवाज, आवाज जी आ रही है, जी अब आ रही है। मौला अली से एक शख्स ने पूछा, मौला आपको मस्जिद में बैठना ज्यादा पसंद नहीं है जन्नत में? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे जन्नत में बैठूंगा अगर मैं, तो मेरा नफ्स खुश होगा, और अगर मैं मस्जिद में बैठूंगा तो मेरा रब खुश होगा। वाह। इसी तनाजुर में डॉक्टर नदीम नकवी की दो शेर आपकी समाअत में नजर करता हूँ। इश्क हैदर से ए खुदाए अली, तेरी रहमत कशीद करता हूँ, देखकर मुर्तजा को सजदे में मैं इबादत मजीद करता हूँ। अभी जनाब डॉक्टर नदीम नकवी साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे, और अब मैं गुजारिश करूंगा अमेरिका के मारूफ शायर जनाब काशिफ हैदर साहब से कि अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब काशिफ हैदर साहब। आरिफ भाई आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमारी बज़ में तशरीफ ले आए। और जनाब काशिफ हैदर साहब अपना कलाम पेश करेंगे। मैंने आज शाम को 5 बजे फोन किया था, मैंने कहा कैसे करूँ ऐसी, तो उसने कुछ और चीजें लेके भेजी है, मैं व्हाट्सएप की देखो 2 घंटे पहले। अरे बात सुनो, इस वक्त मैसेज हो रही है वहाँ से इससे ऑनलाइन, तो तुम्हारे कितने बजे खुलेगा? आप आ गए। हाँ, तो लोगों की हमारा 9 से 5 पे खुलेगा, 10 बजे शुरू करो। यू आर ऑन द शो। लोगों खोल ले, नमाजें भी पढ़ ले, लेकिन आज रात को करके रात के 2 बजे। अच्छा एक नजर ये चीज, अच्छा एक नजर से मैंने तुम्हें भेजी, वो देख लो एक नजर। काशिफ गालिबन फोन पे थे, उन्हें इल्म ही नहीं कि उनको बुलाया जा चुका है। जी जी काशिफ भाई, काशिफ भाई आवाज आ रही है आपको? उनकी आवाज आलम इस्लाम में जा रही है, उनको किसी की आवाज नहीं आ रही शायद। हम तक नहीं आ रही आज। चलिए फिर हम ऐसे करते हैं, हम किसी दूसरे शायर को बुलाते हैं। इस वक्त मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम दे रहा हूँ वो हर वक्त मजहब की दुनिया में गुम नजर आते हैं। करबला वालों का जिक्र करना उनकी आदत में शामिल हो गया है।
اس طرح شبیر کی مجھ پر عنایت ہو گئی، کربلا کا ذکر کرنا میری عادت ہو گئی۔ جا رہا ہے تو جو مولا کی زیارت کے لیے، اوش پر اتنی ظفر کیا تیری قسمت ہو گئی۔ کینیڈا کے معروف شاعر جناب ظفر عباس ظفر اپنا کلام پیش کریں گے۔ جناب ظفر عباس ظفر صاحب۔ جی السلام علیکم، اور وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ ظفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اقبال بھائی میں آ گیا ہوں، اگر آپ کی زحمت نہ ہو تو میں پاکستان کے بارے میں انشاءاللہ جلدی آ رہا ہوں، اور جلدی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور تمام ہمارے بیزی ٹی وی کے لوگ کا، اور خصوصاً قبیلہ نظامت کے کافی لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں۔ عارف امام صاحب تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں سلام، اور لاکھانی صاحب اور ندیم بھائی جتنے بھی حضرات ہیں مومنین ہیں، اقبال حیدر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ تمام سینئرز کی اجازت سے میں آغاز کلام کر رہا ہوں، ایک منقبت سے 2-3 اشعار اور اس کے بعد منقبت۔ جی جہاں میں امام انام آ رہے ہیں، جہاں میں امام سبحان اللہ انام آ رہے ہیں، وہ کرنے کو شامی کی شام آ رہے ہیں، واہ واہ، وہ کرنے کو شامی کی شام آ رہے ہیں۔ بہت اچھا ہے ظفر بھائی، واہ واہ۔ ملنگوں سے کہہ دو کہ خوشیاں منائیں، واہ واہ، ملنگوں سے کہہ دو کہ وہ خوشیاں منائیں، منائیں، رسولوں کے گھر میں امام آ رہا ہے، واہ 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 واہ، رسولوں کے گھر میں واہ واہ واہ، امام آ رہے ہیں، قلم کر دو منکر کو تیغے قلم سے، واہ 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 واہ، قلم کر دو منکر کو تیغے قلم سے، یہ قول حسن سب کے کام آ رہے ہیں، یہ قول حسن سب کے کام آ رہے ہیں۔ اور ایک اور قافیہ اسی کو یوز کیا ہے، دیکھیے گا۔ نہیں فکر مومن کو مومن کی، لیکن منافق منافق کے کام آ رہے ہیں، واہ واہ بہت واہ، سارے منافق منافق کے کام آ رہے ہیں۔ مصر طرح پہ ایک منقبت ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ یوں مصطفیٰ کے ساتھ حسن بھی شریک ہے، جو چاہوں گا اپنے سینئرز کی بطور خاص۔ یوں مصطفیٰ کے ساتھ حسن بھی شریک ہے، سورج کے ساتھ جیسے کرن بھی شریک ہے، واہ 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 واہ، سورج کے ساتھ جیسے واہ واہ واہ، کرن بھی شریک ہے، کب سازشوں میں ہوتا ہے سب گھر کا گھر شریک، واہ، کب سازشوں میں ہوتا ہے سب گھر کا گھر شریک، سفیان کا تو بیٹا بھی زن بھی شریک ہے، واہ واہ، سفیان کا تو بیٹا بھی زن بھی شریک ہے،
वो इसलिए कि इसमें है करबो बला की खाक, वो इसलिए कि इसमें है करबो बला की खाक, बख्शिश में मेरी मेरा कफन भी शरीक वाह वाह है, बख्शिश में मेरी मेरा कफन भी शरीक है, सिफीन और जंगे जमल में खिलाफ दीन, सिफीन और जंगे जमल में खिलाफ दीन, ज़हनियतों के साथ बदन भी शरीक है, ज़हनियतों के साथ बदन भी शरीक है, जंगों की कामयाबी में खुल्के हसन के साथ, जंगों की कामयाबी में खुल्के हसन के साथ, हैदर की जुल्फ़िकार का वाह वाह फन भी शरीक वाह 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 शुक्रिया, हैदर की जुल्फ़िकार का फन भी शरीक है। और खालिस कराची वालों में ये शेर पढ़ रहा हूँ, देखिएगा बतौर खास, जिन हिजरतों ने मुझको मुहाजिर बना दिया, वाह 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 जी, मदीने से निशापुर, निशापुर से जौनपुर, जौनपुर वाह। से खैरपुर, खैरपुर से कराची, कराची से क्या कनाडा कहना में पेश कर रहा हूँ। कराची से कनाडा, जिन वाह वाह वाह, हिजरतों ने मुझको हालात हाज़िर, मुहाजिर बना दिया, उनमें मेरा शरीक वतन भी भाई क्या कहने शरीक है, वाह वाह हाँ हाँ हाँ, वाह वाह उनमें मेरा शरीक वतन भी शरीक है, उन इज्जतों में जो मुझे मौला ने दी ज़फ़र, उन इज्जतों में जो मुझे मौला ने दी ज़फ़र, लहजे के साथ तर्ज़े सुखन भी शरीक है, लहजे के साथ तर्ज़े बहुत अच्छे, भी शरीक क्या कहने। वाह वाह वाह, जफर साहब बहुत वाह। अच्छा। ये थे जनाब जफरबाज जफर साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। मैं एक मतलब फिर जनाब काशिफ हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब काशिफ हैदर साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल हैदर भाई, और जफर भाई से माजरत के साथ मैं जॉब पे हूँ, जफर भाई तो उठ गया था इसलिए आपको अरे नहीं कोई मसला नहीं, पता है हमें आजकल की, तो बस मैं तमाम सीनियर शोरा मौजूद हैं और आरिफ भाई भी हैं और मुसद्दिक भाई भी हैं, इनकी इजाजत से एक ताज़ा बिल्कुल मुसद्दस है और अभी मैंने नजर सानी भी नहीं की है, बहरहाल मैं पेश कर देता हूँ कुछ बंद उसके। अता हो जी अता हूँ। आमद का शोर उठा है ये किस जनाब का, वाह, आमद का शोर उठा है ये किस जनाब का, रुख और भी चमकने लगा आफताब का, वाह वाह चेहरा हर एक चमन में खिला है गुलाब का, पहला गुलाब है चमने बूतराब का, क्या कहना है, वाह 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 वाह। पहला गुलाब है चमने बूतराब का, बैद देखे के देखे की अक्स मोहम्मद का नूर है, देखे जहां भी अक्स मोहम्मद का नूर है, दिल ने कहा जरूर हसन का जहूर है, वाह वाह वाह, हसन का जहूर है, सरदार है सो साथ है जन्नत लिए हुए,
सहरा के पाक खूं की तहारत लिए हुए, वाह वाह हैदर की बाजुओं में शुजाअत लिए हुए, वाह वाह आया है मुस्तफा की शबाहत लिए हुए, वाह वाह आया है मुस्तफा की शबाहत लिए हुए, क्या कहना और चेहरे खुले खुशी से अलियो बतूल के, वाह चेहरे खुले खुशी से अलियो बतूल के, खिले खुशी से अलियो बतूल के, और पाँव जमी पे पड़ते नहीं है रसूल के, वाह वाह पाँव वाह पड़ते नहीं है रसूल के। क्या कहना भाई, क्या कहना, वाह वाह। और दिन और भी चमकने लगा ज़ूफ़िशां है रात, ज़ौफ़िशां दिन और भी चमकने लगा ज़ौफ़िशां है रात, है रात, और आमद कौन की रक्षा खुशी से है कायनात, वाह वाह वाह। होने से इनके मिल गई इस लफ्ज को हयात, होने से इनके मिल गई इस लफ्ज को हयात, आए हसन जहां में मिला हुस्न को सबात, आए हसन जहां में मिला हुस्न को सबात। और बैत देखें कि हैरत से उनके चेहरे को देखा बहार ने, हैरत से उनके चेहरे को देखा बहार ने, और यूसुफ भी आए हुस्न का सदका उतारने, हैरत से उनके चेहरे को देखा बहार ने, यूसुफ भी आए हुस्न का सदका उतारने, और हर शय पे दस्तरस है जहां को बता गए, जुर्रत का एक रंग जुदा सा दिखा गए, अंदाजे जंग एक नया सबको सिखा गए, और तलवार की तरह से कलम को बना गए, तलवार की तरह से कलम को बना गए, और दुश्मन को दी के नो के कलम से मसल दिया, एक वार में ही जंग का नक्शा बदल दिया, एक वार में ही जंग का नक्शा बदल दिया। बस एक आखिरी बंद पेश करता हूँ, वक्त बहुत हो गया। क्या आके हसन ने तेख जो खींची है एक बार, आके हसन ने तेख जो खींची है एक बार, दुश्मन खुदा के करने लगे जान को निसार, और लाशों की एक हद नजर बन गई कतार, और इतना भी वक्त कब था अदू हो सके फरार, इतना भी वक्त था अदू हो सके फरार, और ये बैठ के दुश्मन की सफ में तेग लिए वो जिधर गए, दुश्मन की सफ में तेग लिए वो जिधर गए, जिस्मों के साथ रूहों के टुकड़े बिखर गए, जिस्मों के साथ रूहों के टुकड़े बिखर गए। वाह वाह, क्या कहना, वाह, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत उम्दा मुसद्दक, बहुत अच्छे, क्या कहने। जी, नाज़िम महफिल ही पर्दे में चले गए शायद। इस दरमियान में मैं इसका फायदा उठा लूं, जनाब ज़फरबाज साहब आपको सलाम पेश कर रहा हूँ कराची से। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुजा एजुकेशन साथ हजरत आरिफ इमाम साहब तशरीफ फरमा है, इनसे मेरा वास्ता फूड के जमाने, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जमाने का है। जब जी हाँ बिल्कुल, रज़िया कौन भूल सकता है भाई। अब दे वाह, सोहेल शाह ने हमने यहाँ सौदा का प्रोग्राम किया था, और शाहिद जाफर साहब ने आपके 2 शेर मुझे दिए। अच्छा, अर्जुल मौत की दवा में, हाँ हाँ, अर्जुल मौत की दवा में था जिसने कर लिया मां, और जब भी कोई दुआ कबूल हुई खुश होके कर लिया मां। भैया हमने उस जमाने में बड़े याद भाई, जब आप वहां से आपने पैगाम भेजा था, और हमने भरपूर प्रोग्राम उसमें IRC में किया था, जिसमें ज़फरबाज जफर, मैं और नवाज रजिया वाले जो है वो शरीफ, और एक बहुत बड़ी तादाद। तो वो आपकी सरपरस्ती हमें हमेशा हासिल रही है। वो जावेद रिजवी हों या आपके साथ बैठने वाले जी, जो मुझे याद है रिजविया का वो जमाना याद है, बिल्कुल याद है। तो ना वो आप अलग ही हासिल था उस जमाने में, रोजनामा जंग था गलबन, जैसे आप जी जी जी, मैं न्यूज में था मेरा। लाकानी साहब को तो हमारी कभी कभी जब तशरीफ आते हैं कराची तो हमारी रौनक बख्शते हैं हमारी महफिलों को। और भाई जर्मनी जब गए हैं
तो उनकी किताब पे एक हंगामी बुनियादों पर हमने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल में किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था आपने। तो वो आप तमाम दोस्तों ने आज मौला की इस जिक्र की इबादत में शामिल होकर दोबारा से बिजी टीवी को जो है वो जिंदा कर दिया है। हमारे अच्छे हुनर, इनका ताल्लुक भी एक अरसे से कराची के उन हल्कों में रहा है, क्योंकि बज़्म तबा रेडियो पाकिस्तान में जब ये आए थे तो उनको लाया तो वही था, क्योंकि उस जमाने में इस्मत ज़हरा वहाँ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों से अपना मकाम बनाया, अपनी जगह बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक कामों को अंजाम दे रहे हैं। इकबाल अजहर नदीम साहब ने क्योंकि तरतीब बनाई है, तो मैं गुजारिश करूंगा इकबाल अजहर नदीम साहब से कि अगले शायर जो है वो भी दोस्त हैं हमारे, उसमें मेरे पास भी नाम मौजूद है काशिफ भाई के बाद, क्योंकि मुझे मौलाना बिलाल काज़मी साहब का नाम भी दिया गया था, लेकिन अब तक वो ऑनलाइन नहीं हुए। तो अब मैं मुंतज़िर हूँ कि इकबाल भाई मुझे दें कि किसको कहना है, या इकबाल भाई खुद वहाँ से अनाउंस करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी जी, बहुत शुक्रिया शिरा भाई। पंज वक्ता जो ये इबादत है पंज दिन पाक की बदौलत है। मौत के लफ्ज में है 3 हरूफ, जिंदगी 5 से इबारत है। इन खूबसूरत अशार के खालिक जनाब डॉक्टर जावेद मंजर से मेरी गुजारिश है कि अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब डॉक्टर जावेद मंजर साहब। जी डॉक्टर साहब। हज़रत इमाम हुज़ूर पेश करता हूँ जी, समाअत फरमाएं। सभी उस्ताद सुखन अज़मत फन देखते हैं, सभी उस्ताद सुखन अज़मत फन देखते हैं, और हम लोग फकत दादे सुखन देखते हैं। सभी उस्ताद सुखन अज़मत फन देखते हैं, और हम लोग फकत दादे सुखन देखते हैं। हर रगो पे में उतर आते हैं खुशबू की तरह, हर रगो पे में उतर आते हैं खुशबू की तरह, जो शबी है शह वाला मिनोअन देखते हैं। हर रगो पे में उतर आते हैं खुशबू की तरह, जो शबी है शह वाला मिनोअन देखते हैं। और सब्ज पोशाक अगर आई है शब्बर के लिए, सब्ज पोशाक अगर आई है शब्बर के लिए, दिल में क्यों साहिबे लौलाक चुभन देखते हैं। दिल में क्यों साहिबे लौलाक चुभन देखते हैं। और बयाते फासिको फाजिर से तो बेहतर है यही, बयाते फासिको फाजिर से तो बेहतर है यही, जानिबे सुलह मुबी शाहे ज़मन देखते हैं। बेहते फासिको फाजिर से तो बेहतर है यही, जानिबे सुलह मुबी शाह ज़मन देखते हैं। और बंद आंखों से भला दीद की ख्वाहिश कैसी, बंद आंखों से भला दीद की ख्वाहिश कैसी, मरने वाले भी कभी अपना कफन देखते हैं। क्या कहने, बंद आंखों से भला दीद की ख्वाहिश कैसी, मरने वाले भी कभी अपना कफन देखते हैं। मरने वाले भी कभी अपना कफन देखते हैं। और मोमिनो ऐसा अमल रखो कि यहाँ आले अबा, मोमिनो ऐसा अमल रखो कि यहाँ आले अबा, शेर सुनते तो है पर चाल चलन देखते हैं। शेर सुनते तो है पर चाल चलन देखते हैं। और वो मुसलमान भला सुलह हसन क्या समझे, वो मुसलमान भला सुलह हसन क्या समझे। बहुत शुक्रिया। वो मुसलमान भला सुलह हसन क्या समझे, जो हदीसे शह वाला न मतन देखते हैं। वो मुसलमान भला सुलह हसन क्या समझे, जो हदीसे शह वाला न मतन देखते हैं। और देखने वालों की है सिफ्ते पैगंबर पे नजर, देखने वालों की है सिफ्ते पैगंबर पे नजर, और हम नूरे मोहम्मद की किरण देखते हैं। देखने वालों की है सिफ्ते पैगंबर पे नजर,
और हम नूर मोहम्मद की किरण देखते हैं सुभान अल्लाह सुभान और हम ही डालेंगे वहां मस्जिदों मिंबर की असास, हम ही डालेंगे वहां मस्जिदों मिंबर की असास। देखना ये है कहाँ शाह जमन देखते हैं, वाह 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 देखना ये है कहाँ शाह जमन देखते हैं। और हम समझते हैं उसे हजरत बूजर मंजर, हम समझते हैं उसे हजरत बूजर मंजर, जिस किसी की शहबतहा से लगन देखते हैं। वाह वाह हम समझते हैं उसे हजरत बूजर मंजर, वाह जिस वाह किसी की शहबतहा से लगन देखते हैं। बंद आंखों से भला दीद की ख्वाहिश कैसी, मरने वाले भी कभी अपना कफन देखते हैं। सभी उस्ताद सुखन अजमत फन देखते हैं और हम लोग दादे सुखन देख। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह, बहुत उम्दा कलाम। वाह वाह वाह, वाह डॉक्टर, क्या कहना। जी शुजात भाई आप ही कुछ बोले तो खामोशी हो गई। आपका हुक्म किसको पढ़वाना है? जैसे मेरे पास तो बिलाल काजमी का नाम था और पता नहीं बिलाल काजमी साहब रास्ते में आए नहीं आए। शुजा भाई मुझे इजाजत तो मैं पढ़ दूं? मैं आपसे मौजूदाना गुजारिश करूंगा, अगर मुझे इकबाल हैदर नदीम साहब की कमांड में रखा हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत पुराने और हमारे बुनियादी नाज़िर तो यही हैं कि बिल्ला निज़ामत के बुनियाद भी यही हैं, बानी भी हैं। तो मेरे पास जो 4 नाम थे उनमें जो पूरे फाल थे वो मैं एक एक करके खोलना चाह रहा था, जिसमें जो लोग मौजूद हैं उनमें इस वक्त मेरे पास तो हजरत आरिफ इमामी है। तो मैं तो चाहता था कि मौलाना बिलाल काज़मी नहीं है, मुशद्दक़ लाखानी साहब ने भी जो पढ़ना है और आपने जो पढ़ना है वो इकबाल भाई ने ही पढ़वाना है। अगर इकबाल भाई की इजाज़त हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि जर्मनी में मौजूद हमारे मुमताज़ शायर और दानिश्वर और सहाफ़ी जनाब इकबाल हैदर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो बारगाह इमामत में अपना नज़राने हकीकत पेश करें। जनाब इकबाल भाई, इकबाल हैदर जर्मनी से। जी बहुत शुक्रिया शुजा भाई। मैं तमाम सीनियर शुरा की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और पेश के मैं कलाम आपकी समातों की नज़्म करूँ। एक दरख्वास्त है मेरी कि तमाम मिल के शुराए कराम की खिदमत में भी, और जो सुन रहा है वो दुआ करें। मोहम्मद अली बुक्का भाई बीमार हैं, कल मेरी बात हुई थी उनसे, उनके अभी टेस्ट हो रहे हैं और शायद 1-2 रोज के अंदर उनका बाईपास एक्सपेक्टेड है। हाँ बाईपास होगा उनका। दुआ कीजिए कि मासूम आलम के सदक़े में परवरदिगार उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। आप तो सब आरिफ भाई, मुसद्दिक भाई सब जानते हैं कि बहुत ही मुहिब्बे अहले बैत हैं और बहुत बाकमाल शायर हैं। कल मेरी बात हुई थी, वो आईसीयू में हैं और उनका बाईपास होगा, परवरदिगार उन्हें सेहत दे। इजाजत से इशार मेरे होंठों पे है सनाए हसन, मेरे होंठों पे है सनाए हसन, क्यों ना खुश मुझसे हो खुदाए हसन। वाह वाह वाह, मेरे होंठों पे है सनाए हसन, क्यों ना खुश मुझसे हो खुदाए हसन। और हैं जबी में तड़प रहे सजदे, हैं जबी में तड़प रहे सजदे, काश मिल जाए नक्शे पाए हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबी में तड़प रहे सजदे, पाए नक्शे पाए हसन। और हो गया शाद सूरह कौसर, हो गया शाद सूरह कौसर, गोद में फातिमा की आए हसन। हो गया शाद सूरह कौसर, गोद में फातिमा की आए हसन। और जिसके लब पर मिदहते कासिम, जिसके लब पर मिदहते कासिम, क्यों ना उसको मिले दुआए हसन। जिसके लब पर मिदहते कासिम, क्यों ना उसको मिले दुआए हसन। और जो नमकवार अमीर शाम का है, क्या उसे तेरी मदह भाए हसन। करके बचाया दीन खुदा,
کام کس کا ہے یہ سوائے حسن، سبحان اللہ تم ہو کر کے بچایا دین خدا، کام کس کا ہے یہ سوائے حسن، اور ہے شرف زیر چادر تطہیر، آئے اور سب سے پہلے آئے حسن، واہ 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 بہت اچھا ہے شرف زیر چادر، شکریہ بھائی، ہے شرف زیر چادر تطہیر، آئے اور سب سے پہلے آئے، کیا کہنا ہے شرف زیر چادر تطہیر، آئے اور سب سے پہلے آئے حسن، اور دین اسلام تیرے آنگن میں، دین اسلام تیرے آنگن میں آج تک چلتی ہے ہوائے حسن، دین اسلام تیرے آنگن میں آج تک چلتی ہے ہوائے حسن، اور ہے شرف آپ کا بحکم رسول، آپ سے پڑھنے آئے حسن، ہے شرف آپ کا بحکم رسول، آپ سے خضر پڑھنے آئے حسن، اور مقطع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیا ثنا غیر کی کرے اقبال، کیا ثنا غیر کی کرے اقبال، یہ زباں وقف ہے برائے حسن، ہے ثنائے حسن مجھ سے ہو ہوائے حسن، خدائے حسن۔ واہ واہ واہ۔ ابھی جناب سید اقبال آف جرمنی اپنا کلام پیش فرما رہے تھے، اپنے کلام میں انہوں نے جناب خضر کا تذکرہ کیا، انہی کے دو اشعار آپ کی سماعت میں نظر کرتا ہوں۔ خضر جیسے مرتضیٰ کو رہنما کہنے لگے، مشکلیں حل ہو گئیں مشکل کشا کہنے لگے، جانے کیا دیکھا علی کے چہرے پر نور میں، سب نصیری یک زباں ہو کر خدا کہنے لگے۔ جناب اقبال حیدر صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ قلم کی نوک کو ضمیر آدم کی زباں کہا جائے تو بے جانا ہوگا، ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہماری علمی قابلیت کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جس شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ اپنے پیکر تخیل کو صحیح لباس الفاظ پہنانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، جبکہ ان کی مادری زبان گجراتی ہے مگر اردو شاعری پر پورا عبور رکھتے ہیں۔ حسینیت کا سہنور ہوں مجھ سے بات کرو، میں خود ہی افدر ہوں مجھ سے بات کرو، تم اہل بیت سے جنت کی بات کرتے ہو، میں اہل بیت کا نوکر ہوں مجھ سے بات کرو۔ جناب مصدق لکھانی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے، بہت شکریہ۔ جناب مصدق لکھانی آف آسٹریلیا۔ کیا کہنا، بہت شکریہ جناب اقبال بھائی، اور سب سے پہلے سب کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں میں، سارے جتنے بھی ہمارے بھائی ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اور مولا حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت سب کو مبارک ہو۔ آپ کو مبارک ہو۔ میں ابتدا میں ایک مطلع 2-3 شعر اور اس کے بعد ایک منقبت مولا کی شان میں، ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دے دیجیے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ آواز کی پرابلم ہو رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، بہت اچھی آ رہی ہے۔ تو یہ مطلع اور 2-3 شعر ہے، غیر مردف ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ مصطفیٰ کا گھر ہے اور ہے شبر عالی وقار، مصطفیٰ کا گھر ہے اور ہے شبر عالی وقار، اس کو کہتے ہیں گلستان اس کو کہتے ہیں بہار، مصطفیٰ کا گھر ہے اور ہے شبر عالی وقار، اس کو کہتے ہیں گلستان اس کو کہتے ہیں بہار، اور میں کشوں سے پوچھئے ماہ مبارک کا خمار، میں کشوں سے پوچھئے ماہ مبارک کا خمار، عشق شبر کی لگن میں جھومتے ہیں روزہ دار، عشق شبر کی لگن میں جھومتے ہیں روزہ دار، یہ وہ ساغر ہے پلاتا ہے جسے پروردگار، یہ وہ ساغر ہے پلاتا ہے جسے پروردگار، کیسی مستی ہے غضب کی
کیا غضب کا ہے خمار، واہ کیسی مستی ہے غضب کی، واہ 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 کیا غضب کا ہے خمار، اور میرے روزے کا اسی ساغر پہ ہے دار و مدار، واہ میرے روزے کا اسی ساغر پہ ہے دار و مدار، ٹوٹ جائے میرا روزہ گر اتر جائے خمار، واہ 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 میرے روزے واہ کا واہ واہ اسی ساغر پہ ہے واہ دار واہ و مدار، ٹوٹ جائے کیا کہنے بھائی؟ میرا روزہ واہ 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 گر اتر جائے خمار، واہ 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 اور اس کیا سلسلے کا آخری شعر، ٹوٹ جائے میرا روزہ گر اتر گر جائے اتر جائے کیا کہنا، واہ 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 اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی اپنا امام، واہ اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی اپنا امام، امام، ساری دنیا کے فضائل اس فضیلت پر نثار، کیا واہ 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 ساری واہ دنیا واہ واہ کے فضائل اس فضیلت پر نثار، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سبق پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، یہ ہم پہلے عجب کرب و انتشار میں تھا، واہ ہم پہلے عجب کرب و انتشار میں تھا، پتہ چلا کہ وہ شبر کے انتظار میں تھا، واہ 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 پتہ چلا کہ وہ شبر کے انتظار میں تھا، اور جہاں امام نے موڑا وہی رسول مڑے، ہاں جہاں امام نے موڑا وہی وہی رسول رسول مڑے، مڑے، ایک ارتباط سواری میں اور سوار میں تھا، کیا کہنے، واہ 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 جہاں امام نے موڑا واہ واہ وہی رسول مڑے، ایک ارتباط سواری میں اور سوار میں تھا، اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے عارف بھائی، عطا فرمائیے، جی جی، حسن سے نور کی خیرات لے رہا تھا میں، حسن سے نور کی خیرات لے رہا تھا میں، جو مڑ کے دیکھا تو سورج بھی اس قطار میں تھا، واہ 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 نور کی خیرات لے رہا کیا تھا، کہنے، واہ 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 کیا کہنے، واہ حسن سے نور کی خیرات لے رہا تھا میں، سبحان اللہ، کہ دیکھا واہ 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 سورج بھی اس کا تھا، واہ 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 کہ دیکھا تو سورج بھی اس کیا قطار، کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حسن نے ایسا عطا کر دیا قلم کو کمال، واہ حسن نے ایسا عطا کر دیا قلم کو کمال، جو اس سے پہلے فقط تیغ ذوالفقار میں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ پہلے فقط تیغ ذوالفقار میں تھا، اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کہاں ہو صلح کہاں پر ہو جنگ کرب و بلا، ہاں کہاں ہو صلح کہاں پر ہو جنگ کرب و بلا، یہ عصمتوں کی سیاست کے اختیار میں تھا، عصمتوں کی سیاست کے اختیار میں تھا، رکا ہوا تھا جو طوفان تیغ شبر کا، رکا ہوا تھا جو طوفان تیغ شبر کا، وہ تیغ حضرت قاسم کی تیز دھار میں تھا، ہائے ہائے رکا ہوا تھا جو طوفان تیغ شبر کا، وہ تیغ حضرت قاسم کی تیز دھار میں تھا، اور وہی ہوا کہ وہ نکلا تیری قبا کا ادھار، وہی ہوا کہ وہ نکلا تیری قبا کا ادھار، ذرا سا رنگ جو سرمایہ بہار میں تھا، وہی ہوا کہ وہ نکلا تیری قبا کا ادھار، ذرا سا رنگ جو سرمایہ بہار میں تھا، مکتب پیش خدمت ہے کہ جنون عشق حسن یوں ملا مصدق سے،
جنون عشق حسن یوں ملا مصدق سے، کمال عقل گریباں کے تار تار میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنون عشق حسن یوں ملا مصدق سے، واہ 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 کمال عقل گریباں کے تار تار میں تھا۔ واہ 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 واہ، حسن سے نور کی خیرات لے رہا تھا میں، جو مڑ کے دیکھا تو سورج بھی اس قطار میں تھا۔ وہ سرمایہ بہار، سرمایہ بہار والا پھر پڑھ دیجیے۔ وہی ہوا کہ وہ نکلا تیری قبا کا ادھار، کیا رنگ جو سرمایہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی جناب مصدق لاکھانی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ یہ کائنات عقیدت بڑی امان میں ہے، علی کا واسطہ جب تک کے درمیان میں ہے۔ نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا، علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں ہے۔ اس وقت میں جس شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں، ان کا نام شاعر کے حوالے سے بڑا معتبر ہے۔ آپ کی فکر کا سورج 21ویں صدی کے افق پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ آپ کی فکری اور شعوری زندگی کی تابشیں تاریخ ادب کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ اس بزم کے آخری شاعر علی جناب عارف امام صاحب سے میری گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب عارف امام صاحب۔ ارے بھائی کے پڑھ دوں۔ ابرو آب نہ خاک و خلا نہ خون کرن، نبی کا نقش کفے پا ہے خون کرن، انہی کی نظر ہے جن کی عطا ہے لال سخن، نقوش نات پہ غالب ہے راجعون کرن۔ نقلش کریں عارف امام۔ درود پڑھنا ایک مرتبہ تو میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا باقر کا اور بیزی ٹی وی کا اور کاشف کا کہ مجھے یہ سعادت کے حصول میں مجھے شریک کیا، اور تمام دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں نظر کرتا ہوں ایک منقبت کہ مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں، کیا کہنے مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں، جنت میں ایک مکان کا نقشہ بناؤں میں۔ کیا کہنے واہ 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 واہ۔ مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں، جنت میں ایک مکان کا نقشہ بناؤں میں، اور نقطہ بٹھاؤں بیت کی بنیاد جان کر، نقطہ بٹھاؤں بیت کی بنیاد جان کر، خط اس پہ آسمان کی جانب اٹھاؤں میں، نقطہ بٹھاؤں بیت کی بنیاد جان کر، خط اس پہ آسمان کی جانب اٹھاؤں میں، اور ابن علی کی ابن ریا سے مسابقت، کہ ابن علی کی ابن ریا سے مسابقت، کیوں دامن خیال پہ تھپا لگاؤں میں۔ کیا کہنے واہ 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 واہ۔ ابن علی کی ابن ریا سے مسابقت، واہ واہ واہ، کیوں دامن خیال پہ دھبا لگاؤں۔ ابن علی کی ابن ریا سے مسابقت، کیوں دامن خیال پہ دھبا لگاؤں میں،
اور ان کی عطا سے مسند مدحت ہو یوں بلند، ان کی عطا سے مسند مدحت ہو یوں بلند، اٹھوں تو آسمان بھی سر پر اٹھاؤں میں، ان کی عطا سے مسند مدحت ہو یوں بلند، اٹھوں تو آسمان بھی سر پر اٹھاؤں میں، اور اب بھی در حسن پہ ہے کھانا لگا ہوا، اب بھی در حسن پہ ہے کھانا لگا ہوا، آ نفس فاقہ کش تجھے روٹی کھلاؤں میں، اب بھی در حسن پہ ہے کھانا لگا ہوا، آ نفس فاقہ کش تجھے روٹی کھلاؤں میں، آ نفس فاقہ کش تجھے روٹی کھلاؤں میں، اور بو کر بدن کی خاک میں اشک عزا کا بیج، بو کر بدن کی خاک میں اشک عزا کا بیج، سایہ خود اپنی قبر کی خاطر اگاؤں میں، بو کر بدن کی خاک میں اشک عزا کا بیج، سایہ خود اپنی قبر کی خاطر اگاؤں میں، اور دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے ایک، دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے ایک محبت کہوں گے مسلح بچھاؤں میں، بہت اچھا، دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے ایک منقبت کہوں کہ مسلح بچھاؤں میں، اور رمضان میں بیاں کروں اوصاف پنجتن، رمضان میں بیاں کروں اوصاف پنجتن، یعنی زبان شعر میں قرآن سناؤں میں، رمضان میں بیاں کروں اوصاف پنجتن، یعنی زبان شعر میں قرآن سناؤں میں، یعنی زبان شعر میں قرآن سناؤں میں، اور کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں میں، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں میں، سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں میں۔ آخری شعر اس منقبت کا نظر کر رہا ہوں کہ سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں میں، ہر ایک سخن ہو توشہ اعمال میں مگر، ہر ایک سخن ہو توشہ اعمال میں مگر، ایک شعر وہ بھی ہو کہ جسے چھوڑ جاؤں میں، کیا کہنا ہے، ہر ایک سخن ہو توشہ اعمال میں مگر، ایک شعر وہ بھی ہو کہ جسے چھوڑ جاؤں میں، مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں، جنت میں ایک مکان کا نقشہ بناؤں میں۔ بہت واہ واہ، سبحان اللہ۔
اور کچھ عطا فرمائیں. اور کافی پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ ڈائبٹک ہوں اور رمضان مجھے مشکل ہو جاتا ہے. عارف بھائی آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا شعر 12 سال کی عمر میں کہا تھا اور اتفاق سے وہ جو ٹائم تھا وہ رمضان کے ایام تھے. تو اگر وہ شعر یاد ہو تو سنا دیں. آج وہ بالکل نہیں یاد ہے. بچپنا تھا. وہ ایک نظم تھی جو اذان کے وقت شہری کی شہری کے وقت اذان کی آواز سننے کی رہی تھی. وہ بالکل مجھے یاد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کا قافیہ تھا. ہاں یہی تھا. وہ یاد بالکل. تو ظاہر ہوتا ہے شیعہ شاعر جو ہوتا ہے وہ تو شاعری کا آغاز اسی سے کرتا ہے. یہ کرم ہوتا ہے مولا کا. میں ایک میں نظر کرتا ہوں اس میں سے صرف 3 شعر کسی اور منقبت اس کے محفل کے لیے وہ کہے ہیں لیکن میں سناتا ہوں. ہمیں عطا کر دیجیے. میں کچھ نعت کے شعر سنا دوں تازہ نعت کے نا. کیونکہ یہ بھی حسن کا میں یہ تو مہینہ ہی رمضان کا ہم پڑھ سکتے ہیں. محیط ہست و عدم یہ ایک مصرع طرح ہے. وہ فیس بک پہ ایک بہت بڑا فورم ہے نعت کا, نعت ورثہ کے نام سے. تو وہ ہر سال ایک وہ کرتے ہیں اور مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تو میں شریک ہوتا ہوں اور ایک نعت ان کے لیے ضرور کہتا ہوں ہر سال. تو وہی جو اس مرتبہ ان کے لیے نعت کہی تھی اس کے کچھ شعر نظر کر رہا ہوں کہ محیط ہست و عدم درمیان رحمت ہے. اس طرح تھا ان کا کہ حضور آپ کا اسوہ جہان رحمت ہے. تو یہی زمین ہے کہ محیط ہست و عدم درمیان رحمت ہے. یہ کائنات نہیں ہے مکان رحمت ہے. محیط ہست و عدم درمیان رحمت ہے. درمیان رحمت یہ کائنات نہیں ہے مکان رحمت ہے. اور پڑے جو سر پہ تو پاؤں زمین پر نہ پڑے. شعر نظر کر رہا ہوں کہ پڑے جو سر پہ تو پاؤں زمین پر نہ پڑے. غبار پائے نبی آسمان رحمت ہے. پڑے جو سر پہ تو پاؤں زمین پر نہ پڑے. غبار پائے نبی آسمان رحمت ہے. اور دھڑک رہا ہے ترنم سے دل بکف سینہ. دھڑک رہا ہے ترنم سے دل بکف سینہ. ہر ایک تارے نفس نغمہ خوان رحمت ہے. دھڑک رہا ہے ترنم سے دل بکف سینہ. ہر ایک تارے نفس نغمہ خوان رحمت ہے. اور ابو تراب سے پوچھو علوے دوش نبی. ابو تراب سے پوچھو علوے دوش نبی. یہ بت شکن بھی تہے صاحبان رحمت ہے. ابو تراب سے پوچھو علوے دوش نبی. یہ بت شکن بھی تہے صاحبان رحمت ہے. اور بزود حشر بچھے گی وہ جا نماز عطا. بروز حشر بچھے گی وہ جا نماز عطا. زمانہ وقف بعد اذان رحمت ہے. بہت اچھا. سبحان اللہ. بروز حشر بچھے گی وہ جا نماز عطا. زمانہ وقف بعد اذان
रहमत है। सुभान अल्लाह। है बैत उम्मे अबीहा वो मादने रहमत। है बैत उम्मे अबीहा वो मादने रहमत। सुभान अल्लाह। जहाँ पे ज़ेरे किसा खानदाने रहमत है। है बैते उम्मे अबीहा वो मादने रहमत, जहाँ पे ज़ेरे किसा खानदाने रहमत है। शेर छोड़ रहा हूँ, तवील नात है, आखिरी शेर है, गालिब से इस्तिफादा है, सबके जहनों में वो शेर होगा गालिब का, गालिब सनाए ख्वाजा, वहां से इस्तिफादा किया। आखिरी शेर के सनाए ख्वाजा पे यज़दा से लूंगा दादे सुखन। सनाए ख्वाजा पे यज़दा से लूंगा दादे सुखन, वही रहीम वही नुक्तादाने रहमत है। सनाए ख्वाजा पे यज़दा से लूंगा दादे सुखन, वही नुक्तादाने रहमत। बहुत शुक्रिया आरिफ हम साहब। मैं बिजी टीवी की जानिब से तमाम शोरा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बज़्म में शिरकत की। बिजी टीवी पर पहली आलमी इमाम हसन कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन 8 मई को पाकिस्तान के वक्त मुताबिक 10 बजे शब बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो ज़रूर देखें। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार शय दुआ है, जो दिल से निकलकर जबान तक पहुंचने से पहले खुदा के पास पहुंच जाती है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, मगर जब दुआएं रंग लाती हैं तो जिंदगी में ढेरों रंग भर जाती हैं। दुआ मोमिन का हथियार है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक हमें चाहिए कि हम अपनी दुआओं में अपने भाइयों को याद रखा करें। इस दुआ के साथ इकबाल हैदर नदीम और शुजा अब्बास एडवोकेट आपसे इजाजत चाहते हैं। यारब हर एक को ये सादत नसीब हो, यसरफ की करबला की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाह खुदा हाफिज़ दोस्तों, मुलाकात होगी फिर किसी में। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।